وہ کہتے ہیں کہ مٹ گئے پاکستان کو مٹانے والے. یہ نعرہ جو ہے یہ نوجوانوں کو لگانا ہے اور پاکستان بچانا ہے. چور لٹیرے کرپٹ 2 نمبروں سے جان چھڑانی ہے. یہ جو پاکستان میں 12-14 خاندان اس ملک کے اوپر قابض ہوئے ہیں، باپ جاتا ہے بیٹا آ جاتا ہے، باپ جاتا ہے بیٹی آ جاتی ہے. اگر کسی کی بیٹی اور بیٹا نہیں داماد یا بہو آ جاتی ہے، ان سے نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے، جان چھڑانی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کا نام ہے چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب. یہ اپنے آپ کو پاکستان کا بیٹا کہتے ہیں. سن آف پاکستان کے نام سے ان کو پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے. یہ پچھلی کئی دہائیوں سے یورپی ملک بیلجیم میں مقیم ہے. یورپ کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا میں انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف ہونے والی عالمی سازشوں کا مقابلہ ایک چٹان کی طرح تنہا اکیلے کرتے ہیں اور پاکستان کے تشخص پر، پاکستان کے امیج پر، پاکستان کی سولیڈیرٹی پر، پاکستان کی کریڈیبلٹی پر اٹھنے والے ہر ہاتھ اور ہر انگلیوں اور سازشوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. انڈین میڈیا ان پر یہ الزام لگاتا ہے اور کئی آرٹیکلز بھی شائع کر چکا ہے کہ یہ ISI کے ایجنٹ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ حب الوطن پاکستانی ہیں اور پاکستان کی سالمیت، عزت اور اس کے دفاع کے لیے چاہے وہ یورپی پارلیمنٹ ہو، مختلف لوگ جو پاکستان کا کھا کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کو ناکو چنے چبواتے ہیں اور پاکستان کے تشخص پر کمپرومائز نہیں کرتے. انہوں نے یورپ میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن بھی بنا رکھی ہے جو پاکستان کا پوزیٹو فیس پوری دنیا میں دکھانے کے لیے وہاں پر موجود پاکستانیوں اور یورپین لوگوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے. یہ پاکستان کے لیے اتنی عظیم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، ایک پوزیٹو اور ریئل فیس آف پاکستان پوری دنیا کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں، یہ ہم انہی سے بات کرتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر آپ کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد آپ کا مرڈر کر دے، کون رسپانسبل ہوگا؟ آج سب سے پہلے تو آپ کے ادارہ جس طریقے سے پاکستان کا سافٹ امیج یا حقیقت میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا کے اوپر لا رہے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کا جو اس ملک کے اندر کردار ہے، میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ اور آپ کے ادارے کو اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو پاکستان کا نمائندہ، مزید پاکستان کا ترجمان بننے کی توفیق دے. وردی میں تو شہادت سب کو ملتی ہے، اگر ایسے شہادت ملے تو یہ کسی آزاد سے کم نہیں ہے. اپنی ماں کے اوپر قربان ہو جانا ہر غیرت مند کا کام ہے، بلکہ ہم نے تو سیکھا ہی یہی ہے. یہ مٹی جو ہے یہ بڑی زرخیز ہے. اس مٹی نے، یہ جو ہمارے ہمسائے میں ہمارا دشمن ہے، جب بھی اس مٹی کو ضرورت پڑی ہے، اس کے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، سب نے ہمہ وقت تیار ہیں. ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہیرو بننے کے لیے وردی کی نہیں ایمان کی ضرورت ہونی چاہیے، اور ایمان ہے. اکثر ان بدبختوں سرخوں کو یہ جواب دیتا ہوں، اگر اتنے غیرت مند ہو، سب سے پہلے اس ملک کا پاسپورٹ چھوڑو، اس پاسپورٹ کو سلنڈر کرو. سفر تو اس ملک کے پاسپورٹ پہ کرتے ہو، نام ملک کا استعمال کرتے ہو اور غیار کے کہنے پہ بھونکتے ہو. ان کا بھونکنا ہم بند کریں گے دنیا میں جہاں جہاں یہ ہیں، کیونکہ پاکستان یا رسول اللہ کا ملک ہے. یہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. دنیا کا یہ واحد ملک ہے جہاں پر 65% جو ہے یہ یوتھ ہے. یہ 65% یوتھ کھڑی ہو جائے اور اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں لے جائے. اس کو پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے، انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ایسے سرخے جو ایک پاکستان کے خلاف شب لفظ بولیں تو اس کے اوپر ملین پاکستانی چھوٹ پڑیں کہ وہ بدبختو ہم تمہارا پیچھا کریں گے. اب یہ حسین حقانی، یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ بھی ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا فیک میڈیا انڈیا کا پکڑا جانا یہ فیک میڈیا کا حصہ ہے. پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، اور جس طریقے سے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کر کے ہوائی ٹکٹ لیتے ہیں اور دوسرے ملک میں لینڈ کر جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہاں کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو شک ہے کہ ان کا DNA چیک کرنا چاہیے. ان کا بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ تخم اصلی والا نہیں ہے. اصلی والا تخم اس جھنڈے کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اس مٹی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. اختلاف رائے رکھنا تو بندے کا حق ہے. میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. حکومت یہ ہو، پرانی ہو یا نئی آئے، مجھے اس سے کچھ لین دین نہیں ہے، کیونکہ میری جو پہچان ہے سبز حلالی پرچم ہے. لیکن کسی کے غیار کی زبان بولنا، اس مٹی کو، پاکستان کے ہلاکوں کو مقبوضہ ہلاکہ کہنا، پاکستان کی فوج کے خلاف بولنا،
ये तो सिर्फ हमारे हमसाए का ये जुबान है। कायदे आजम ने कहा था कि there is no power on earth that can undo पाकिस्तान। सिर्फ कायदे आजम को मानने वाले, अलामा इकबाल को मानने वाले, शायर मशरिक की शायरी सुनकर एक वलवला जज्बा अपने सीनों में पैदा करके इस मुल्क को आज़ाद करने वाले हमारे आबाओ अजदाद के खून हैं। जब गद्दारों की सूरत में हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, उनमें बहुत से लोग हमारे अंदर से भी गद्दार हैं, तो उनको देखकर खून नहीं खोलता आपका? खून खोलता है। और शामी साहब, मैं अपने खून जब मेरा खोलता है तो मैं इनके अंदर घुस के जाता हूँ। यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस से ये चीज़ें की हैं, उस सिविल सोसाइटी में खड़े होकर उस सिविल सोसाइटी के लोगों को बताया हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये किसी के एजेंडे पे बोल रहे हैं, ये इंडियन राह से पैसा लेकर मेरे वतन, मेरी माँ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चलो मेरे साथ पाकिस्तान, मैं बलूचिस्तान लेके चलता हूँ, कश्मीर लेके चलता हूँ, जनूबी पंजाब लेके चलता हूँ, कराची लेके चलता हूँ। ये झूठ के ऊपर चीज़ें बोल रही हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज ये फ़ख्र से कहता हूँ कि इनका 15 साल का झूठा प्रोपेगेंडा पकड़ा जाना, ये 22 करोड़ अवाम की, पाकिस्तानियों की जीत है। अभी हर दिन वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम देते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक तूने 65 में भी की थी, 2019 23 फरवरी को भी की थी, तुझे अभिनंदन हमने पकड़ के दिया। बलोचिस्तान से तुझे कुलभूषण अल मरूफ मुबारक सैन पटेल दिया, वो हिंदू कुलभूषण जासूस का, हाजिर ड्यूटी कमांडर का इन्होंने निक नाम जो उसको पासवर्ड बना के दिया हुआ था वो मुबारक सैन पटेल का था। इससे ये बात साबित होती है दुनिया में कितने कुलभूषण मुबारक सैन पटेल बनकर इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी ये एक वेकअप कॉल इस तरफ भी देनी है। इंडिया के जो मिशन है, एम्बेसीज हैं, इनके असली चेहरे लोग के सामने लाए जाएं, इनके असली नाम तो सामने लाए जाएं। पाकिस्तान की यूथ आपको देख रही है, उस यूथ को क्या पैगाम देंगे? वो पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस कैसे पूरी दुनिया में उजागर कर सकते हैं? हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि किसी मुल्क की यूथ ही उसकी पावर है, और पाकिस्तान की यूथ तो गयूर है, ये गैरतमंद नौजवान है। सिर्फ ये बहकावे में आ जाते हैं। अभी 13 साल से जो डेमोक्रेसी के नाम पे इस मुल्क में बेहतरीन डिक्टेटरशिप चल रही है, ये नौजवान सूझबूझ रखता है। इसको सूझबूझ रखते हुए एक स्टेप फॉरवर्ड होना है, आगे आना है, इस मुल्क की क़यादत संभालनी है। क्योंकि यूथ जब क़यादत संभालेगी तो फिर ये जितने नुकंडी बाज हैं ये पकड़े जाएंगे। सर, आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाब बानी पाकिस्तान की बात की, कायदे आज़म का कोई पैगाम अपने बिहाफ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं? कायद आज़म रहमतुल्लाह का ये पैगाम है, ये मुल्क जो है ये बना है, इसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। ये दुनिया में ता क़यामत रहने वाला मुल्क है, और महवर के लिहाज से जिस जगह पे ये मुल्क है, पूरी दुनिया का ये महवर है जगराफाई लिहाज से। अभी हमें अल्लाह करे कोई वो लीडरशिप मिले जो इस मुल्क का जो महवर है दुनिया को मनवा सके। वो कहते हैं कि मिट गए पाकिस्तान को मिटाने वाले। ये नारा जो है ये नौजवानों को लगाना है और पाकिस्तान बचाना है। चोर, लुटेरे, करप्ट 2 नंबरों से जान छुड़ानी है। ये जो पाकिस्तान में 12-14 खानदान इस मुल्क के ऊपर काबज हुए हैं, बाप जाता है बेटा आ जाता है, बाप जाता है बेटी आ जाती है, अगर किसी की बेटी और बेटा नहीं दामाद या बहू आ जाती है, इनसे नौजवानों को मेरा ये पैगाम है, जान छुड़ानी है। क्योंकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने साथ ये भी कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। कई बार टॉक शो में मेरे साथ ये पाकिस्तान के नुटंगी बाज सियासतदानों के साथ आमना सामना हुआ, तो 1-2 ने मुझे कहा कि आप बाहर रहते हैं, आपको क्या पता है इस मुल्क का। मैंने उनको पैगाम दिया था ये मुल्क तो ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं माशी तौर पर, अभी मुझे लगता है कि हमें सियासी तौर भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो करप्शन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस पाकिस्तान के नौजवान की इस मुल्क को ज़रूरत है, और अगर ये नहीं जागेंगे तो इनका ज़मीर कभी मुतमईन नहीं होगा। क्योंकि जब इन मुल्क को इनकी ज़रूरत है, इनको उठ खड़े होकर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का मुकाबला करना है। जी, यूथ के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम, जिस तरीके से इन्होंने यूथ को मोटिवेट किया और यूथ को पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए उनके दिलों को झंझोड़ा। आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत का झंडा आप पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, और आपने साबित किया है कि आप पाकिस्तान के बेटे हैं। पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।